بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پاکستان میں اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کو آج قائد اعظم کا یوم ولادت مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کرسمس بھی پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو کرسمس تقریبات ہو رہی ہیں وہ محدود پیمانے پہ ہو رہی ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن وہ جو سروسز ہیں وہ جاری ہیں ساری دنیا میں چرچز میں۔ تو سب کرسمس منانے والے جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سب کو کرسمس کی بہت بہت مبارک۔ آج سے ہم لوگ ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں وائس آف کینیڈا اردو پہ، اور آج اس کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے وہ مرزا محمد جاوید ایم پی اے ہیں لاہور رائیونڈ سے۔ تو ان کا انٹرویو جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس پہ کمنٹ بھی کیجئے گا، اس کو شیئر بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آپ کو جو ہے وہ کیسا لگا بتائیے گا اپنے کمنٹ باکس میں۔ تو مرزا صاحب، کافی عرصے بعد بات چیت ہو رہی ہے ہماری اس طرح فیس ٹو فیس، ویسے تو کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے آڈیو پہ۔ تو اب ہمارے جو ناظرین ہیں، آپ کے بھی دیکھنے والے چاہنے والے لوگ ہیں پاکستان میں بھی، آپ کے حلقے میں، پوری دنیا میں، تو ان کو تھوڑا سا اپنا بتائیں کہ پولیٹیکلی کیسے آپ نے یہ شروع کیا، اور میاں شریف صاحب سے لے کے اب تک کیسے ان کے ساتھ آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے میاں نواز شریف فیملی کے ساتھ۔ جی ورثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نا میرا بیسیکل میرے والد صاحب کا بھی میرا پراپرٹی کا کام تھا۔ جب میاں یہ جاتی عمرہ کی زمین میں میاں شریف صاحب نے وزٹ کیا، زمین خریدنی شروع کی نا، اس وقت میرے والد صاحب کا اور میاں شریف صاحب کا ہمارے ساتھ ایک ہوتے تھے شوکت نفر، رائٹ، وہ بھی اڈا پلاٹ کے تھے ڈائمنڈ روڈ کے۔ ان کا تعلق ہو گیا میاں شریف صاحب سے۔ میاں شریف صاحب ماشاءاللہ بہت کمال نفیس آدمی تھے، اسی لیے پھر ہمیشہ تعلق بڑھتا گیا، اور میرا کوئی سیاست میں آنے کا بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی محبت ہے، میاں شریف صاحب کی محبت ہے۔ اور آج بھی ایک بات آپ یقین کریں کہ جاتی عمرہ کے گیٹ پر میاں شریف صاحب نے جیسے ہمارا نام لکھا ہے، ہم اسی نام سے جاتے ہیں، ہمیں دوبارہ نام لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارا فیملی کا اور میاں شریف صاحب کے کچھ اصول تھے۔ ہم جمعے کے بعد کھانا ہوتا تھا، اگر کوئی چند دوست جو موجود ہوتے تھے ان میں اگر ایک دوست کسی جمعے نہیں آیا تو میاں شریف صاحب اس کا پتہ کرواتے تھے کہ خیریت تو ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اس لیے میرا میاں نواز شریف صاحب سے بھی تعلق میاں شریف صاحب کی وجہ سے ہوا، اور باقی فیملی میں بھی آج اللہ کے فضل سے ہماری ایسے ہی ہے جیسے ایک فیملی ہے۔ رائٹ، تو آج میں ایک ورکر ہوں، اور میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب ایک بہت اچھا فکرہ بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے تو تعلق نظر آنا چاہیے۔ تعلق تو پھر ایسے ہی نظر آتا ہے نا جیسے مرزا جاوید میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق تھا، تو آج مرزا جاوید ایک ایم پی اے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا اس میں ہاتھ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو مرزا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے فیملی ممبر کی طرح ان کے ساتھ، تو ان کی کوئی اچھی ان کی باتیں، کوئی ایک آدھ کوئی ان کی آپ کو بات ناگوار؟ میں ایک بات ہی بتاتا ہوں، ناگوار تو کر کیا گزرنی ہے۔ میاں شریف صاحب نے ایک اصول بنا تھا کہ ہر ماہ 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، میاں عباس صاحب سب خود کھانا تقسیم کرتے تھے۔ اس میں بچے بھی ہوتے تھے اور کوئی مہمان بھی ہوتے تھے، فیملی کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ میاں صاحب اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم کرتے تھے، اور بہت محبت سے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کھانا کھلاتے، اور ہر ماہ کے آخری اتوار میں یہ پروگرام ہوتا تھا۔ آج بھی یہ ابھی جاری ہے یہ سلسلہ، اور میرا اتفاق ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تقریباً 3 رمضان 3 دفعہ میں سعودی عرب میں ان کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ رائٹ، آخری عشرہ مدینہ پاک میں گزارتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تراویحیں بھی پوری پڑھتے ہیں اور شبینہ بھی پورا سنتے ہیں، پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے خاص کر میں میاں نواز شریف صاحب کا فین ہوا کہ یہ بہت نیک آدمی
आशिक़े रसूल हैं। बस ये बात उनकी ना बहुत अच्छी लगी। तो मियाँ शरीफ का तो आपको पता ही था कि वो इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल कैसे चलाते थे, अच्छा। कैसे हमारे इलाके में भी उन्होंने ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, एजुकेशन शरीफ सिटी एजुकेशन बनाया, शरीफ कम्प्लेक्स के नाम पे। यहाँ के जो इर्द-गिर्द के गाँव हैं उनके बच्चे फ्री पढ़ते, कोई फीस नहीं थी, कोई गाड़ी का आने जाने का किराया नहीं। राइट। तो अस्पताल इनका कैसा चल रहा है मिर्ज़ा साहब? वो जैसे इत्तेफ़ाक था अस्पताल भी ठीक है भाईजान, आज भी ऐसे ही चल रहा है, जैसे इत्तेफ़ाक था आज भी चल रहा है। वही डॉक्टर बाहर 3000 रुपया 2000 रुपया उनकी फीस है, यहाँ वो 50 रुपए में मरीज को चेक करते हैं। अच्छा। 50 रुपए में चेक करते हैं, 100 रुपया फीस में चेक करते हैं। ये हमारे इलाके के लिए हमारी खुशकिस्मती है। अब मुझे देखे ना प्रॉब्लम हुई कोरोना की, तो शरीफ सिटी में मुकम्मल इलाज हुआ मेरा भी। अच्छा। कोई किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, रूटीन में आप जाएं, सभी के लिए एक जैसा भी अगर जाए तो उसके साथ वो मतलब कोई सबके साथ आउटडोर बनी है सबके साथ। एक आपने इमरजेंसी से पर्ची बनवानी है और चेक कराना डॉक्टर को, सबके लिए एक है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। एक बात आप हकीकत माने, आज तक मुझे किसी सिफारिश की जरूरत, मुझे नहीं किसी को भी कोई हॉस्पिटल में सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। ये मियाँ शरीफ साहब ने बहुत अच्छा सिस्टम। राइट जी तो ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਚ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? देखिए, ये जो मेरे हल्के के लोग हैं ना, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब से प्यार करते हैं, तो इसीलिए मिर्जा जवेद भी MPA बन गया और मेरे साथ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से बहुत लोग प्यार करते हैं। मेरा हल्के में रास्ता रहता है, मैं हल्के में गमी खुशी हर जगह पहुंचता हूँ अल्लाह के फजल, और मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर की हैसियत से जाता हूँ। तो मिर्जा साहब ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ और अपना मरियम साहबा, इनका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अब ये जो बयानिया चल रहा है कुछ अरसे से, जो स्पीचेस में आया मियाँ नवाज शरीफ का, और दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा जो हैं उनका बयानिया थोड़ा सा सॉफ्ट है। जो सारे लोग मीडिया भी सब लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई कंसेंसस के साथ मामला हल हो, आपस में मुहाज़राई ना की जाए, इदारों के ख़िलाफ़ ना ऐसी बातें की जाएँ। तो ये आपको क्या फ़र्क नज़र आता है इनमें? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा बयानिया नहीं है, वो तो कहते हैं कि अदारे अपनी हदूद में रखें। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि सब PDM के सब मेंबरों ने यही लीडरान ने तकरीर की है, यही लफ्ज़ बोले हैं, और इमरान खान ने इससे ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोल चुके हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब। आपने देखा है जियो ने इमरान खान की स्पीचें दिखाई हैं, उन्होंने अदारों के खिलाफ कैसे कैसे लफ्ज़ बोले हैं, असम्बलियों पर लानत भेजी है। नवाज शरीफ साहब ने तो एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं बोला, वो तो कहते हैं कि हर अदारा अपनी हदूद में रखे। तो मियाँ आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपको पता है एक मेहनती और खादमे आला हैं, वो तो जेल में है 2 साल में, और शहबाज शरीफ हमजा साहब को भी 18 माह हो चुके हैं जेल में। उनका बयानिया क्या होना है? जेल में किसी का बयानिया की तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये जो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में, अल्लाह के फजल में इनमें कोई फर्क नहीं है। जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आवाज़ है, जो नवाज शरीफ साहब की है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की है। तो ये पैदा होता है इसमें। सब ये बताएं कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ ज़मानत मिल जाती है उनको, या किसी भी तरीके से वो बाहर आ जाते हैं, तो वो चूँकि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के, फिर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है कौमी असम्बली में, तो बुनियादी तौर पे तो वो एक पार्लियामेंटेरियन है। वो तो अभी तक तो इल्ज़ामात हैं उन पे वो जो साबित नहीं हुए अभी तक। तो दूसरी तरफ इस वक्त मरियम जो है वो बयानिया लेके चल रही हैं अपने वाले साहब का। तो आप नहीं समझते कि मियाँ शहबाज शरीफ के बाहर आने से, वो चूँकि दोनों ओहदे उनके पास हैं अहम, तो मरियम जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाएंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फ्रंट पे आता है या बैक पे जाता है। ये एक फैमिली है और सब मिलकर सबका, देखो खकान बासी साहब हैं, बाकी भी हमारे बहुत सारे
राणा सनाउल्लाह साहब हैं, बाकी भी सारे हमारे लीडर लगे हुए हैं। कोई फ्रंट पे आता है, अपना अपना सब किरदार अदा करेंगे। अल्लाह के फजल में पहले भी फर्क था भी नहीं और इंशाल्लाह फर्क होगा भी नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े हैं, उनका भी जो हुक्म होगा, पार्टी के वो एसएलए आपको पता ही है सदर हैं, तो जो वो फैसला करेंगे, नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेगा, जो मेरी ड्यूटी ला जाएंगे, जो मरियम एक वर्कर होने के नाते काम कर रही है, जो ड्यूटी लगेगी वो अपनी इंशाल्लाह साहब अपनी ड्यूटी निभाएंगे, इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, यानी मियां शहबाज शरीफ एज ए प्रेसिडेंट और एज अपोजिशन लीडर उसको फॉलो करेंगे आप सब? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से करेंगे। मिर्ज़ा साहब, आप से 25-30 साल पुरानी दोस्ती है हमारी और सबको पता है। तो आप बुनियादी तौर पे बहुत एक नरम मिजाज, बड़े यानी खुश इखलाक और एक हर दिल अजीज़ अपने इलाके में सारे मैंने देखा है आपको शुरू से। तो अभी ये जो पिछले दिनों नैब के ऑफिस पर जो हमला हुआ, जो रिपोर्टेडली किया गया और उसमें ख़ास तौर पे आपका नाम बड़ा हाईलाइट हुआ है मीडिया में कि जी ये मिर्ज़ा जावेद की गाड़ी में, लैंड क्रूज़र में या पराडो शराडो में वो पत्थर रख के लेके आए और इन्होंने नैब के ऊपर, वो पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो उसको किस तरह आप दिफा करेंगे उसका? देखें, हमारी उनमें ज़मानत हो चुकी है, लेकिन देखें बरसा में आप तो लाहौर में आपने बहुत सारा वक्त गुजारा है। पहले नंबर पे तो वहाँ इन्होंने जो गेट बनाया ना, उसमें बेशुमार पत्थर पड़े हुए थे। बिल्कुल नैब ऑफिस के सामने ये गेट, मेरी बात सुने, गेट तमीर हो रहा, उसमें पत्थर थे। अगर हमें पत्थरों की जरूरत होती तो मैं रात को शापरों में पत्थर लगाने की, शापरों में पत्थर आते हैं, मैं रात को 1-2 ट्रक ट्रालियां उधर पत्थरों की फेंक देता। ऐसी बात नहीं है, पत्थर बेशुमार रोड पर भी थे, लेकिन पत्थर अगर हम पत्थर लेकर गए, वो पत्थर हम पर ही बरसने थे। पत्थर बरसे भी हम पर, हमारे वर्करों को चोटें आई। हम पत्थर नहीं है, हम तो फूल लेकर गए थे। हमेशा हर प्रोग्राम में मिर्जा जावेद फूल लेकर जाता, कहीं भी प्रोग्राम हो हमारे, हमने छाप रखे होते हैं गाड़ी में। हम मुल्तान के जलसे में गए, आप यकीन करें मुल्तान तक हम फूल बरसाते गए। अच्छा, हम अपने शौक से ये काम करते हैं, उनमें पत्थरों का नहीं। अगर मिर्जा जावेद एक पत्थर भी, हमने कहा है कि आप वीडियो निकालें, सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकालें, अगर मिर्जा जावेद या किसी और का एक पत्थर साबित हो तो जो सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। एक पत्थर भी अगर मैंने फेंका हो, हम पत्थर फेंकने वाले नहीं है, हम फूलों वाले लोग हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्लान था इसमें देखें, हर पार्टी में भी कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो इन्होंने टाइगर फोर्स बनाई है ना, चंद लोग वो थे जिन्होंने ये आकर ये मसले का ना किया। हम भी अपने तौर पर ना काफी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बेनकाब करेंगे। ये तो नहीं कर सके, हम बेनकाब करेंगे कि ये किसकी शरारत है और ये वाकया क्यों हुआ। हम 2 साल पेशियों में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ की पेशी होती है, हमजा साहब की होती है, नवाज शरीफ साहब ने आपने देखा है इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह पेशी हुई, आज तक एक गमला भी नहीं हमने तोड़ा। तो इसलिए हम उस दिन क्यों पत्थर लेकर जाने थे? पत्थरों की बात नहीं है ऐसी कोई भी। राणा, हमारे पर भी पत्थर ऐसे ही हैं जैसे राणा सनाउल्लाह पर आपने देखा है मनशियात का पर्चा हो गया, खकान अब्बासी पर, साद रफीक पर आपने देखा है। इसीलिए ये इंतकाम है। मैं इमरान खान न्याजी साहब को ये कहता हूँ कि आप पर्सनल और जाती ये जो है ना आपके ज़हन में और दिमाग में कोई ऐसी, हो पंजाबी में कहते हैं पड़ास है, आप ये ना निकालें। आपने जो वादे किए हैं अवाम से, वो वादे पूरे करें। अगर मरियम नवाज खामोश थी तो पीटीआई वाले सभी कहते थे, उनका ट्वीट पहले आग बरसाता था, अब खामोश हो गया है, मरियम साहबा की जुबान को ताला लग गया है। अब ये मरियम साहबा ने जुबान खोली, बोलने लगे हैं, तो तब भी बर्दाश्त नहीं करते। ये खामोश थे तो फिर उस वक्त भी बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि मरियम ने 1 साल एक लफ्ज भी नहीं बोला। हम चाह रहे थे इमरान खान न्याजी साहब ने जो वादे किए कंटेनर पर अवाम से, वो वादे पूरे करें। हम हुन भी चाह रहे हैं कि ये अपने वादे पूरे करे और अवाम को सहूलत दे।
जब 10 रुपए बिजली का रेट था उस वक्त इमरान खान न्याजी साहब ने बिल जला दिए थे। आज आप देखें 25 रुपए से ज्यादा रेट हो चुका है फी यूनिट का। आप गैस की कीमत चेक कर लें, आप पाकिस्तान में अदरक की कीमत चेक कर लें, टमाटर की कीमत चेक कर लें। भाईजान अगर एक गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपया 20,000 में कोई गुजारा करके दिखाए, पाकिस्तान में गुजारा नहीं हो सकता। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हम इमरान खान न्याजी साहब को सिर्फ ये याद ला रहे हैं, जैसे उनकी मिसेज याद करवाती है कि आप वजीर आजम हैं। इमरान खान न्याजी साहब को वो मुल्क के वजीर आजम हैं, खा के वो चोर दरवाजे से वजीर आजम है, सिलेक्टेड हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वजीर आजम तो है ना। उन्हें किसी की नकल तारने या ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जैसे वो बिलावल भट्टो की नकलें तार रहे थे। ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मुल्क के वजीर आजम है। तो वो अपना सिर्फ अवाम की सहूलत का सोचें, रात को ये ना सोचें कि मैंने हमजा साहब को बंद कर देना है, नून लीग के वर्कर को बंद कर देना। आपने देखा है पटवारियों के थ्रू इतनी ज्यादा FIR हुई हैं, ये लाहौर के जलसे में इतनी ज्यादा FIR हुई हैं, उनके मदई पटवारी बने हैं। पटवारी क्या मदई बना है, उन्होंने लिखा जी मैं अपने हल्के में था, मैंने यहाँ देखा है SOP की खिलाफवर्जी हो रही थी, यहाँ साउंड चल रहा था, मुख्तलिफ लोगों के नाम देकर FIR करवा दी। इतनी ज्यादा FIR हुई हैं भट्ट साहब कि अगर आप मेरी FIR देखें ना, मेरे वालिद साहब ने अल्लाह के फजल से 101 साल की जिंदगी गुजारी, आज तक एक FIR भी नहीं है, लड़ाई झगड़े की भी FIR नहीं है। 55 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे बड़े भाई हैं, आज तक एक FIR नहीं है। और इन्होंने तकरीबन 15-16 FIR मुझ पर दे दी, मेरे खिलाफ दे दी। अच्छा ये बताएं मुझे कि मिर्जा साहब, जैसे मियाँ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की 8 हफ्ते की, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ ने उनकी गारंटी दी कि ये जब इलाज हो जाएगा तो ये वापस आएंगे। और उसके बाद ECL से नाम निकाला गवर्नमेंट ने, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो उससे पहले हॉस्पिटल में थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में मियाँ साहब, तो उस वक्त मरियम की जो ज़मानत ली गई वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कि उन्होंने कहा जी मैंने वालिद की खिदमत करनी है, तो इमरान खान ने उसमें भी उसको अकोमोडेट किया कि नहीं ये खातून है, बेटी है ये बेसिकली, तो उसका बेटी का सोचने का अंदाज़ अलग है, दूसरों का अलग है, तो कोई नहीं इसको वालिद की इजाज़त करने दें। तो अब ये दो ये बड़े फैसले थे इमरान खान गवर्नमेंट के कि एक ECL से बाहर जाने देना, ये पहली दफ़ा हो रहा था हिस्ट्री में, कोई हिस्ट्री नहीं ऐसी कि एक जो कन्विक्ट आदमी है उसको बाहर भेजने दें, बाहर जाए। और दूसरा ये कि मरियम को भी बाहर उन्होंने ज़मानत पे, और अभी तक मरियम बाहर यानी आज़ाद फिर रही है, वो कि उसकी वो ज़मानत पे है वो। तो आप नहीं समझते कि ये एक इमरान खान की एक जेस्चर ऑफ गुडविल था, एक एहसान था, मतलब इन पे? ये अदालत में भी इमरान खान का कोई एहसान नहीं है ना, हमने इमरान खान से आज तक NRO मांगा है ना, मेरी बात नहीं। ये अदालतों का काम है, अदालत का काम है। हाई कोर्ट ने आर्डर दिए हैं और हाई कोर्ट ने ही श्योरिटी बॉन्ड लिए है। हाँ ठीक, जो भी जमानत दी है ना, आप समझते हैं, वो ये अदालत का काम है। और अदालत ने लिखा है कि जिस वक्त तक ये इनका इलाज नहीं होता उस वक्त तक ये वापस नहीं आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेगम को आपने देखा है किस हालत में छोड़कर वो वापस पाकिस्तान बेटी को साथ लेकर डायरेक्ट जेल में गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब भागने वाले नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। हमने तो आज भी उनके लिए उनकी सालगिरह का, कायद-ए-आज़म की सालगिरह का पहले ही बता चुके हैं, केक काटा है हमने मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए और पाकिस्तान के लिए दुआएं भी करवाई हैं। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब सेहत साथ देती है, डॉक्टर इजाजत देते हैं तो वो पाकिस्तान आएंगे। ये वो पाकिस्तान अवाम के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की देखा है नवाज शरीफ साहब ने अंधेरों, इन्होंने तो 3 साल में कुछ सड़कों के पैच वर्क भी नहीं लगाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो मोटरवेज बना दी, मुल्क को अंधेरों में निकाला, ऐसे अंधेरों से निकाला कि कराची को एक ऐसे दहशतगर्दी से किया। आज दोबारा कराची के वो हालात हैं, हमारे लाहौर के ये हालात हैं, डकैतियां और चोरियों का आप अंदाजा नहीं भट्ट साहब लगा सकते पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। जब इंडस्ट्री बंद होगी, हमें लंगर खानों की जरूरत नहीं है भट्ट साहब, पाकिस्तान को कारखानों की जरूरत है। इमरान खान न्याजी साहब ने कारखाने लगाने चाहिए। अगर आज वो कहता है मुझे ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये 20 साल आपने देखा कंटेनर पर हर जगह अपनी टीम की तारीफें करते थे।
लेकिन आज ये जो महंगाई का जिन है ये बेकाबू हो चुका है, ये लोगों को खुदकशियों पर मजबूर कर देगा। और साहब ये ये महंगाई का पाकिस्तान, जो मिर्जा साहब मामला है वो तो बाकी ठीक है, महंगाई खासी हो गई है, लेकिन हम महंगाई के खिलाफ बात कर रहे हैं, हमें इमरान खान से तो कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए हैं अवाम से वादे पूरे करे, हम अपना टाइम पूरा करें, मतलब आपको कोई अवाम से वादे पूरे करें। हम नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। हम तो चाह रहे हैं जो वादे अवाम से किए अपने वादे पूरे करें। हम इनके वादे याद करा रहे हैं। ये उस वक्त कहते थे कि अगर महंगाई हो तो मुल्क का हुक्मरान चोर होता है। आज हम याद करा रहे हैं उसी इमरान खान को अवाम भी तलाश कर रही है कि जो इतनी महंगाई हो चुकी है वो चोर कौन है और चोर कहाँ है। आपने देखा है 70 सालों में चीनी की कीमत 50 रुपए हुई और आज 110 रुपए। ये जो चीनी 80 या 85 रुपए है ना, ये चीनी इन्होंने जो मंगवाई है बाहर से, ये बहुत बारीक चीनी है, ये पाउडर है, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम इस्तेमाल नहीं करती। ये 80 रुपए या 85 रुपए की बजाय 50 रुपए भी देंगे तो लोग ये चीनी नहीं खरीदेंगे। भाट साहब हम तो वो आटा चोर, चीनी चोर, घी चोर, ये जो महंगाई है अवाम वो तलाश कर रही है। अवाम महंगाई के खिलाफ निकल रही है। आज मरियम साहबा निकलती है तो लोग अपनी तकलीफ है जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे लाखों करोड़ों नौकरियां देने के, आज किताब स्टील मिल चेक कर लें, आपको क्या क्या बताएं कि बेरोजगारी के क्या हालात हैं, लोग नौकरियों से। पाकिस्तान का आप एक ऐसा महकमा बता दें जो तजाज में नहीं है, एक ऐसा महकमा बता दें, हर महकमा तजाज में। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है ना पेंशन बढ़ी है, ना पेंशन बढ़ी है और ना तनख्वाह बढ़ी है। और कर्जा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत मिला लें तो इन्होंने ये 2.5 साल में इतना कर्जा ले लिया था। हम मुल्क के साथ हैं, नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए हैं, हमें ये गर्ज नहीं है। हम तो चाह रहे हैं खा के ये सिलेक्टेड है, चोर दरवाजे से आया है, टाइम पूरा करे, सिर्फ अवाम से जो इन्होंने वादा किया है वो वादे पूरे कर। ठीक है, मतलब आप ये चाहते हैं कि ये महंगाई का जो जीन निकला हुआ है ये इसको बंद किया जाए और ये अपना टाइम इन्होंने वादे किए हैं, इन्होंने लाखों घर देने थे, करोड़ों नौकरियां देनी थी। ये वो तो वो कह रहे हैं जी 5 साल में के पास नहीं जाना था, खुदकशी कर लूंगा। IMF के इन्होंने एक भी ऐसा काम बता दें जो इन्होंने सब उल्ट काम किए हैं, सबज बाग दिखाए हैं, कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है। लोग क्या क्या पाकिस्तान की लकीर से नीचे जा चुका है। ये जैसा भी है इलेक्टेड गवर्नमेंट है, 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए इन्होंने, और अब पहले भी जरदारी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए, फिर नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए। अब इनको 5 साल अगर पूरे करने देंगे तो ये तसलसल चलेगा जमहूरियत का। तो पूरे करने दे रहे हैं। हमने तो पहले मैंने कहा है कि जी अगर मरियम साहबा नहीं बोलती थी वो कहते थे ताले लग गए। हमने तो असम्बली में भी आज तक ऐसा नहीं, हम तो सिर्फ इस इमरान खान नियाजी साहब की टीम के वो जो इन्होंने अवाम से वादा किया है, अगर ये सादक और अमीन है तो वादे पूरे करें। अच्छा ये बताएं कि लाहौर, मुझे नहीं है साहब लाहौर के जलसे में जो लाहौर के लोग थे वो उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आई। नहीं बस बहुत लोग थे लाहौर के जलसे में, बहुत लोग थे। उसके जो लोग थे जो तजिया नगार वहाँ पर बहुत ही नहीं ये इनका मीडिया ना, जो इनका आपने देखा ये ARY ने तो कभी भी हकीकत बात सच्ची बात नहीं करती, दिखा रहे थे। तो मीडिया कंट्रोल है। आज मीडिया के लोग भी बेरोजगार है, मीडिया कंट्रोल है, इसलिए जो इनके वजीर, उन्होंने चंद वजीर रखे हुए हैं, इन्होंने सुबह से झूठ बोलना शुरू कर और बोलते हैं। अल्लाह के फजल से ये एक जलसा नहीं था। मरियम साहबा ने इससे पहले जब लाहौर के लिए निकलती थी ना मरियम साहबा, उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होगा कि कैसे अवाम निकलती थी। मरियम जाती उमरा से मरियम साहबा निकलती थी और रास्ते में रोड ब्लॉक हो जाते थे। तो ये तो जलसे की बात ही नहीं है। साहब आजकल कैप्टन सफदर साहब नजर नहीं आ रहे। ये कैप्टन सफदर साहब को भी कोरोना है। अच्छा जी, तो दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे तो सेहत अता फरमा दी है, कैप्टन साहब के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए। तो अब आपको भी कोरोना से अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, कैप्टन सफदर को भी, बाकियों भी को भी सब अल्लाह ताला सेहत दे। तो जो कोरोना की इस वक्त
کہ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ یہ آپ تو گزرے اس سے. کہ یہ اصل یہ جو کرونا کا مسئلہ دیکھیں یہ پوری دنیا میں ہے, ہمیں اس میں نہیں کہتے, لیکن اسے کنٹرول کرنا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا ہے خادم اعلیٰ نے ڈینگی کا کیسے زور تھا, خادم اعلیٰ نے 70 روپے کا ٹیسٹ ڈینگی کا کیا, اور ہر پرائیویٹ ہاسپٹل کو ڈینگی کی وارڈ کے لیے کر دیا کہ آپ نے ایک وارڈ ڈینگی کی بنانی ہے لازمی. اگر آپ نے ڈینگی کی وارڈ نہیں بنانی تو ہاسپٹل بند کر. آج ہمارے ملک میں کیا ہے, اگر کسی دوائی کا اندازہ ہے کہ یہ کرونا کے لیے ہے, اس کی قیمت 500% بڑھ جاتی ہے. بٹ صاحب یقین کریں, میں ہاسپٹل کے نام نہیں لیتا, لاہور کے ایسے ہاسپٹل ہیں جو 1 لاکھ روپیہ وینٹیلیٹر کا ڈیلی کا لیا کرتے تھے, 50,000 70,000 روپیہ. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کروڑوں روپے کا فنڈ لگا دیا, ایکسپو سینٹر کو انہوں نے ہاسپٹل ڈکلیئر کر دیا, لیکن وہاں تو کچھ مریض نہیں تھے. لیکن پرائیویٹ کو چاہیے تھا, جیسے 70 روپے کا ڈینگی کا ٹیسٹ تھا, اس کا 7,500 روپے کا ٹیسٹ ہے. بٹ صاحب غریب آدمی ٹیسٹ کہاں سے کرائے؟ دیکھیں انہوں نے چٹائی لیب اور شوکت خانم لائے, یہاں کے ٹیسٹ ہیں. اگر آپ نے کسی اور ملک جانا ہے تو صرف یہ دونوں سرکاری ٹیسٹ کیوں نہیں لگتے جی کرونا کے؟ ہمیں تو سرکاری ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کسی نے لیکن یہ صرف شوکت خانم کو دی گئی اور چتائی لیب کو دی گئی ہے. یہ بہت بری بات ہے. انہیں یہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا. پرائیویٹ ہاسپٹل کو یہ 50,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ ڈیلی نہیں دینا چاہیے. یہ عمران خان ایسا جو ٹیم ہے نا, اسے یہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے بیسیکلی, اور اس سے کچھ لگتا ہے آپ کو کہ پارٹی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے؟ نہیں بھائی جان, ہمارے جو 2-4 MP پہلے گئے ہیں وہ پہلے ہمیشہ سے لوٹے رہے ہیں. آج تک ہمارا ایک کونسلر بھی نہیں گیا, ایک چیئرمین بھی نہیں گیا. انہوں نے پورا زور لگا لیا, بے شمار FIR دی. اللہ کے فضل سے مسلم لیگ قائم تھی اور قائم رہے گی. اچھا چلے یہ بتائیں کہ اپنا PDM کا اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, جیسے مولانا کا بھی ابھی وہ مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد وغیرہ انہوں نے جو کچھ پریس کانفرنسیں کی ہیں, انہوں نے آج پارٹی سے بھی ان کو نکال دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے, تو اپنی بھی پارٹی میں ان کے لگتا ہے ڈنٹ پڑ گیا ہے, تو اس سے بھی کوئی نقصان ہوگا. اور یہ کہ جو عمران خان کی یعنی آئینی حکومت ہے اس کو آپ کس طریقے سے گرائیں گے؟ آئینی حکومت نہیں ہے بٹ صاحب, یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کا مسئلہ ہے, ہم اس سے تو کچھ بیان نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے دیکھا چند دن پہلے عمران خان صاحب نے خود کہا تھا گورنر پنجاب کی میں ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ لوگ استعفے نہ دیں. یہ لالچ دے رہے ہیں, یہ FIR دے رہے ہیں, کیا کیا زیادتی. ایسی تو مشرف دور میں بھی سختی نہیں ہوئی, اتنی FIR مشرف دور میں بھی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے FIR دی ہیں, جتنے انہوں نے تھریٹ کیا ہے. بٹ صاحب آپ صبر بھی نہیں کر سکتے. تو چند لوگ ہوتے ہیں جو کمزور دل ہوتے ہیں, وہ کوئی پارٹیاں وغیرہ چینج کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ استعفے دینے میں بھی فرسٹ ہوگی. ہمارا ایک ایسا بھی نہیں ہوگا جو استعفیٰ نہیں دے گا, سب استعفے دیں گے. پارٹی کے پاس ہم سب نے استعفے جمع کروا دیے ہیں. جب پارٹی کو ضرورت ہوگی, یہ پارٹی کی امانت تھی, جب پارٹی کو ضرورت ہوگی وہاں استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ PDM جو فیصلہ کرے گی, اگر وہ لانگ مارچ کا کرتی ہے, دھرنے کا کرتی ہے, جو فیصلہ کرے گی, جو قید کا حکم ہوگا, انشاءاللہ سب اس پر عمل کریں گے. تو آخری کوشچن ہے, بتائیے سینٹ کے حوالے سے کیا آپ کا پلان ہے, پارٹی کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں یہ سینٹ کا تو ہم ابھی نہیں بتا سکتے. آپ نے خیر 2-3 دن پہلے سینٹ پہ بہت اچھی گفتگو کی, ہم نے بھی سنی, باقی لوگوں میں نے سنی. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ یہ سینٹ کی بہت اچھی گفتگو کر لیتے ہیں, اور ان کے جو طریقہ کار ہے آپ نے عوام کو بھی آگاہ کیا ہے, ہم بھی اس سے بہت مطمئن ہوئے ہیں. باقی جو پارٹی فیصلہ کرے گی سینٹ کے الیکشن سے پہلے, یہ چور دروازے سے سلیکٹڈ حکومت کو جانا ہوگا, کیونکہ عوام, ہم نے یہاں کوئی اس عوام نے اکیڈمی نہیں کھولی کہ وزیر اعلیٰ کو بھی ہم سکھائیں عوام, اور ملک یہ مہنگائی کی دلدل میں جائے, اور وزیر اعظم کو بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹریننگ نہیں تھی. یہ کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے.
کہ یہاں کوئی ٹریننگ کے لیے آئیں اور ملک کا دوالیہ کر دیں, ملک مہنگائی کے ایسے ہو جائے. بھائی جان یہ نہیں ہے, یہ اللہ کلمے کے نام سے پاکستان بنا ہے, اللہ کے فضل سے یہ قائم رہے گا, اور یہ جو سلیکٹڈ ہے انہیں جانا پڑے گا. جو باقی عوامی حکومت آئے گی آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, چلو اگر حکومت فرض کیا مرزا صاحب چلی جاتی ہے, لاسٹ کوشچن, تو نئے الیکشن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کون, اگر کوئی پارٹی عوام جس کو دیکھیں, عوام دیکھو, عوام کی مرضی ہے, عوام جسے چاہے. اگر عمران خان کو دوبارہ عوام لاتی ہے تو لائیں, پہلے تو یہ سلیکٹڈ ہے, اگر عوام میں آئے. اگر عمران خان نیازی صاحب میں ہمت ہے مانتی, پھر کیا ہوگا سر؟ اگر عمران خان نیازی صاحب میں ہمت ہے تو بلدیاتی الیکشنوں میں آئیں, پارٹی بیس پر. میں چیلنج کرتا ہوں, پارٹی بیس میں بلدیاتی الیکشن کرائیں, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا. اگر ان میں ہمت ہے, انہوں نے, عوام نے کچھ اصولت دی ہے انہوں نے, تو دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں آئیں. بلدیاتی الیکشن تو آئی ان تھنک کے ایم پی ایم ایل اے کی ہمت ہے اپنے حلقے میں جانے کی. بھائی جان بٹ صاحب آپ پاکستان میں نہیں رہتے, ذرا پاکستان کی عوام دیکھیں, دیہاتوں میں دیکھیں لوگ. یہ جو شوگر کی دوائی ہے اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں, جو میاں شباز شریف صاحب نے فری کی تھی, آج یہ دوائی مل نہیں رہی. آپ بلڈ پریشر کی دوائی ذرا چیک کریں, جو ہر غریب آدمی کو بھی ہے, 500% اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. جو 150 روپے کا ایک ڈبی آتی تھی, آج 750 روپے کی ہے برسات. ٹھیک ہے, بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2.5 سالوں میں, جس میں پہلا سال تو یہ معیشت کو جیسے سب کو نظر بھی آیا اور تھا کہ جی معیشت ڈوبی ہوئی ہے, ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنا. پھر اس کے بعد یہ 2020 تو آپ کو پتہ سارا کرونا میں نکل گیا ہے, پوری دنیا میں, ہمارے یہاں پر کینیڈا میں بھی بالکل ہر چیز بند ہے, کاروبار بند, لوگوں کے یعنی اتنے نقصان ہو گئے ہیں, اتنے نقصان کہ بینک بینکرپٹ ہو گئے ہیں. تو پورے اس سال میں بھی پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے, جو ان کی اب انڈسٹری فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں, کراچی میں جو چلنا شروع ہو گئی بڑے اچھے انداز میں, اور جو اسکلڈ ورکر ہے وہ بھی وہاں پہ نہیں مل رہے. اور ان کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کے اکثر انٹرویوز میں دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ تو بڑی اچھی رپورٹیں دے رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. انہوں نے کہا تھا ابھی تو گیس ہی نہیں آ رہی, ابھی تو گھروں میں گیس نہیں آ رہی, انڈسٹری کو گیس کہاں ملے گی؟ جب گیس ہی نہیں ملے گی, فیصل آباد میں گیس ہی نہیں ہوگی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ کیونکہ یہ جو کاٹن کی یہ زیادہ تر گیس سے ہی چلتی ہے, تو گیس ہی نہیں بٹ صاحب آ رہی, تو انڈسٹری کہاں سے چلے گی؟ اچھا, تو یہ جو آ کے ٹی وی پہ ان کے پریزیڈنٹ آتے ہیں چیمبر آف کامرس, غلط بیانی کرتے یہ سب چند نمائندے ہیں, بالکل غلط بیانی کرتے ہیں. آپ پاکستان میں آ کر دیکھیں, بے روزگاری ہے ہمارے پاس بہت بڑی. آبی شاہ کام فیکٹری ہے, میری ایک دن ان سے بات ہوئی, 10,000 لوگ کام کرتے تھے, آج 1,000 ہے. 9,000 خاندان فارغ ہوا ہے, جو آج بھوک اور پیسے, وہ ڈکیتیاں کریں گے, چوریاں کریں گے, کہاں سے اپنے بچوں کو کھلائیں؟ اور صاحب بہت زیادہ بے روزگاری ہے پاکستان میں, بہت زیادہ بے روزگاری, آپ تصور بھی نہیں کریں. یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو مرزا صاحب آپ سے انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. وش یو گڈ لک. اور اگر آپ کو آخری کوئی پیغام کو دینا چاہیں اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کو, اپنے لیڈرشپ کو, اور کچھ اگر پیغام آپ دینا چاہیں جو ہمارے ویورز ہیں اس چینل کے لیے, تو فلور از یورز. دیکھیں بٹ صاحب, آپ کے چینل کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, آپ بالکل اینا دکھاتے ہیں, حقیقت پر بات کرتے ہیں. تو اس دور میں میں کہتا ہوں یہ ٹی وی چینلوں کی دوسرے چینلوں سے یہ زیادہ ویلیو ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ پاکستان کی آواز بلند کرتے ہیں, پاکستان کی عوام کی آواز بلند کرتے ہیں. بٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عزت عطا فرمائے. باقی جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں, ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وزیروں کو اور عمران صاحب کو ہدایت دے, یہ عوام کی خدمت کریں, یہ ٹریننگ نہ لیں. باقی میرے حلقے کے لوگ میاں نواز شریف صاحب سے پیار کرتے ہیں, اس کی مثال مرزا جاوید ہے. انہوں نے جیسے مجھے اس مشکل حالات میں اتنی زیادہ لیڈ سے, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائیں اور وہ پاکستان کی خدمت کریں. تھینک یو سو مچ مرزا صاحب, آپ نے کافی ٹائم دیا مجھے,
اور انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی، اور آئی ہوپ کہ آپ کی پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہم لوگ لیں گے اور ان سے بھی ان کا موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جو باقی پارٹیز ہیں ان کے بھی موقف جانیں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ آپ کا کیا موقف ہے، آپ کو یعنی آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے حلقے سے باہر جانی چاہیے، اور وہ یہ اسی طرح جائے گی۔ بالکل یہ میڈیم جو ہے یہ سوشل میڈیا کا یہ بڑا وائبرنٹ ہے، اور اس وقت لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، کوئی گھنٹہ گھنٹہ ٹیلی ویژن کے آگے نہیں بیٹھتا، اس کا یہ کلپ دیکھ لیا 5-10 منٹ کا، دیٹس آل۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، آپ نے مرزا جاوید کی باتیں سنی، ہم نے ان سے جو سوالات کیے اس کے جواب انہوں نے بڑی تسلی سے دیے اور اپنا موقف بیان کیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ لوکل پولیٹیشینز کے بھی انٹرویوز وغیرہ کریں گے کسی طرح ورچوئل، اور فزیکل بھی اگر لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد کریں گے۔ تو آپ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔